Welcome to DST Science Class 10 Lesson 1 Topic Inertia. So today we are going to see about the topic inertia. So while you are traveling in a bus or in a car, in the car or bus, when a sudden brake is applied, sudden or brake applied, the upper part of your body leans, upper part of the body Similarly, when the vehicle suddenly is moved forward from the rest, you lean backward. Suppose அந்த vehicle வந்து முன்னாடி போச்சுனா நீங்க என்ன ஆவீங்கன்னா பின்னாடி போவீங்க சரிங்களா This is due to anybody who would like to continue to be in state of rest or the state of motion. இது எதனால நடக்குதுன்னா நம்ம ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது நம்ம பாடி ரெஸ்ட்லயே இருக்கும்னு நினைப்போம் இல்லாட்டி மூவ் ஆகும்போது மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும்னு நினைப்போம் சோ சடனா ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும்போது நமக்கு வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ரியாக்ட் ஆகும் This is known as inertia. பாத்தீங்கன்னா பஸ்லயோ கார்லயோ போகும்போது சடன் பிரேக் அப்ளை பண்றோம் the upper part of the body of your body leans முன்னாடி போகும் similarly when the vehicle is moved forward from rest you lean backward சரிங்களா இது எதனால அப்படினு பார்த்தோம்னா நம்ம உடம்பு எந்த பொசிஷன்ல இருக்குதோ அதே பொசிஷன்ல இருக்க வந்து முயற்சி பண்றதுதான் Inherent property of a body to resist any change in its state of rest or the state of uniform motion unless it is influenced by an external balance force. So, inherent property of a body. ஒரு body உடைய ஒரு property, inherent property to resist. எதை தடுக்கிறது? Any change. சரியா ஒரு state of restல இருந்தாலோ அல்லது uniform motionல இருந்தாலோ அந்த பாடியோட inherent property அதை resist பண்ணும் தடுக்கும் unless it is influenced by an external balance force. ஒரு balance force ஏதாவது ஒரு பேலன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் நாலதான் அது மாறும் is known as inertia inherent property of the body to resist any change in its state of rest or state of uniform motion சரிங்களா அத கண்டினியூவா அதே பொசிஷன்ல இருக்க முயற்சி பண்ணும் unless எப்போ it is influenced by an external unbalanced force இதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் inertia இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் வச்சிருக்காங்க and place a cardboard as shown in the figure. Cardboard அந்த டம்ளர்ல தண்ணி இருக்கு cardboard அது மேல வச்சிருக்காங்க. Now keep a coin at the center of the cardboard. Center of the cardboard மேல ஒரு coin நீங்க வீட்லயே இது செஞ்சு பார்க்கலாம். So டக்கு நம்ம cardboard இழுத்தோம் அப்படினா அந்த coin என்ன ஆகும்? The cardboard falls off the ground and the coin falls into the glass. ஏன்னா வந்து அந்த கார்ட்போர்ட் சென்டர் பொசிஷன்ல எடுக்க முயற்சி பண்ணுது அதனால கார்ட்போர்ட் வெளியே வந்து தட்டணும் அப்படின்னா கார்ட்போர்ட் கீழே விழுந்துரும் காயின் டம்ளருக்குள்ள விழுந்துரும் இதுல நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா inertia of the coin keeps it in its state of rest inertia of the coin ஓட inertia என்ன பண்ணுது அது அதே இடத்துல இருக்க முயற்சி பண்ணுது சரிங்களா then when the cardboard has moved the coin falls into the tumbler due to gravity cardboard move ஆகும்போது காயின் வந்து அதே இடத்துல இருக்கு இதுதான் inertia of rest அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் inertia இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் inertia of rest inertia of motion inertia of direction restல என்ன சொல்லுது resistance of the body to change its state of rest is called inertia of rest inertia of motion என்ன சொல்லுது the resistance of a body to change its state of motion சரிங்களா ஒரு பாடியோட inertia அந்த மோஷனை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு உண்டான inertia தான் the resistance சரிங்களா the resistance of the body to change its state of motion is called inertia of motion சரிங்களா so resistance of the body to change its state of rest change பண்றதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய அந்த பாடியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் inertia of rest ன்னு சொல்லுவோம் the state of motion சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய அந்த பாடியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் inertia of motion அப்படின்னு சொல்லுவோம் inertia of direction the resistance of the body to change direction of motion change பண்ணக்கூடிய அந்த பாடியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் inertia of direction இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய கொடுத்திருக்காங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் an athlete runs some distance before jumping because this will help him jump longer and higher so இப்போ பாத்தீங்கன்னா லாங் ஜம்போ ஹை ஜம்போ பண்ணும்போது கொஞ்சம் தூரம் ஓடி தான் ஜம்ப் பண்ண முடியும் அப்பதான் வந்து கொஞ்சம் லாங்கராவோ ஹையராவோ நமக்கு ஜம்ப் பண்ண முடியும் டக்குனு லாங் ஜம்போ ஹை ஜம்போ பண்ண முடியாது சரிங்களா சோ கொஞ்சம் தூரம் ஓடும்போது அதே பொசிஷன்ல அதே ஒர்க்கை நம்ம கண்டினியூ பண்ணும்போது அந்த லாங் ஜம்போ ஹை ஜம்போ நம்ம பண்ண முடியும் when you make a short turn while driving டர்ன் பண்ணும்போது உங்க கார் வந்து சைடா டர்ன் ஆகும் lean sideways inertia of direction இது என்னன்னா அதே டைரக்ஷன்ல இருக்க முயற்சி பண்ணிக்கிறது தான் இந்த inertia of direction when you vigorously shake the branches of some of the leaves and fruits are detached and they fall down so ஏன் விழுகுது அப்படின்னா அதே பொசிஷன்ல இருக்க முயற்சி பண்றனால தான் அது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது கீழே விழுகுது ஓகேங்களா